हेलो पिलामाने तमे वीडियो गुड़िक सब नियमित भाव में देखुच तो ये वीडियो गुड़िक जदि तुम नियमित भाव में देखिबो ताहेले तमे तमर विज्ञान बहीर सब पाठ को बुझा खूब सहज लगिबो एवं सहज हो ताहा बुझिबा तेणु तमे सबू वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देख। तो पिलामाने आज आम गोटे नुआ पाठ नुआ विषय वस्तु धातु और अधातु विषय रे किछि आलोचना करिबा। तेणु यही जो धातु और अधातु यही विषय रे तमे समस्ते सप्तम श्रेणी रे अनेक किछि पढ़ीच अनेक किछि जानिच। आमे सप्तम श्रेणी रे पढ़िला बेले मौलिक यौगिक यही सबू विषय रे आमे पढ़ीथिला। तेणु ताकू सबू तमे पिला माने टिके मने पकाओ एवं सेही मौलिक गुड़िकू एवं यौगिक गुड़िकू जहाँ जहाँ से विषय रे जानिथिलो ताकू आउ थरे मने पकाओ ताहेले यही पाठटी को भल भाव में बुझीपर। तेणु पिला माने एठी तमे पृथ्वी रे थिबा सबु मौलिक जेते प्रकार मौलिक अच्छी ताकू एठी आमे गोटे चार्ट रे नहीं जाइछु जहाँकि कि तमे पीरियडिक टेबुल बोलिकी कही था। तेणु आमे पृथ्वी रे समुदाय जो 118टी मौलिक कथा कहूचु एठी ताहा रहिछि ता विषय रे आमे किछि किछि जानिबा एवं एठी तमे जेकोसी मौलिक पदार्थर नाम कहब ताहा एठी तमे देखिपार। एठी तमे देखुच धरा जो लुहा एफी लुहा विषय रे तमे जानिच पिला माने लुहा रे तमे कौन कौन करिपार। लुहा तो तम जीवन रो गोटे निहाती अविच्छेद्य अंग। लुहा रो व्यवहार आमे प्रत्येक समय रे करू। माँ माने रोषेई घरे पनिकी कटुरी छुरी जहाँ सबू भी व्यवहार करती से अधिकांश सामग्री लुहार ही होता है। पुणी आमे लुहार लंगल तैयारी करू। पुणी आमे लुहारे घर तैयारी करू घरर ग्रिल आमे ग्रिल तैयारी करू झरका कबाट एवं जेकोसी माने आमर गाड़ी मोटर जेकोसी जंत्रपाती रु आरंभ करी आमे घरर सबू गोटे कंटा ठू आरंभ करी नट बोल्ट रु आरंभ करी अनेक लुहार आमे व्यवहार करि थाउ। ठीक सेही परि पिला माने प्रत्येक मौलिक जो देखुच तमे एठी जो जो मौलिक गुड़िक देखुच प्रत्येक मौलिकर अनेक व्यवहार रही आम पाई तार मूल्य बहुत अधिक रही। तमे एठी किछि तंबा विषय रे देखि पारुच। तंबा को कौन कौन व्यवहार कर तमे तंबार व्यवहार आमर दैनंदिन जीवन रे आम ठाकुर घर धरा जो ठाकुर आमर ठाकुरंकर बासन कुसन जहाँ सबू कौन होता है ना ये तंबारे तैयारी करा जाय थाए। तमर सबुठ बड़ है विद्युत तार जो रही ताहा भी तंबारे होता है एवं तंबारे बहुत बहुत जिनस तैयारी करा जाय पारे। तमे आहुरी तार लंबा तालिका करि परिबो। तमे घरे बड़ माननकु पचारि तार गोटे तालिका करि परिबो। ठीक पिला माने तमे एठू एई जो चित्र रे देखुच भिन्न भिन्न मौलिक रही तार सबू तालिका करिबो एवं सबू मौलिक को नेकरी कौन कौन सेथिरु व्यवहार होची कौन कौन आमर उपकार लागुची तार तमे तालिका करिबो। एठी देखुच एल्युमिनियम एई जो एल्युमिनियम रो तमे कौन करिथा पिला माने। तेणु एल्युमिनियम मध्य आमर गोटे उपकारी मौलिक सबू मौलिक ही आम पाई उपकारी। एल्युमिनियम रे भी आमे कौन करचु बासन जो तमर डेक्ची कढ़ाई इत्यादि इत्यादि बासन रही एथिरे भी विद्युत तार आमे तैयारी करचु एवं आहुरी बहुत बहुत जिनस एल्युमिनियम रे भी प्रस्तुत करा जाई पारुची। ठीक से परि पिला माने तमे एठू जेकोसी देखि पारो तमे फस्फरस रे कौन करुच एठी आमे फस्फरस को नहीं परिबा। फस्फरस को तमे तमर दियासिली काठी समस्ते व्यवहार करथिबो। तेणु से दियासिली काठीर जो बारूद दिया जाई थाए जहाँ को तमे घषिले जली थाए ताहा ही फस्फरस रे तैयारी होता है। तेणु फस्फरस आहुरी कौन करा जाय थाए फस्फेट सार भी उत्पादन रे आवश्यक पड़ी थाए तमर दियासिली काठी। तेणु इत्यादि आहुरी अनेक व्यवहार रे आमे फस्फरस को लगाई थाउ। ठीक से भलिया पिला माने आमे
ଆହୁରି ଫସ୍ଫରସ୍ ପାଖରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମୌଳିକ ରହିଛନ୍ତି। ଫସ୍ଫରସ୍କୁ ଠିକ୍ ପାଖରେ ଆମର ଏଠି ରହିଛି ସଲ୍ଫର। ସଲ୍ଫରକୁ କ'ଣ କରୁଛ ପିଲାମାନେ? ସଲ୍ଫର ଏପରି ଏକ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଯେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ବାଣ ତିଆରି କରୁଛୁ, କିଛି ଔଷଧ ବି ଏଥିରେ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ମୌଳିକକୁ ଦେଖିପାରୁଛ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ମୌଳିକ, ଏଥିରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତାହା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ। ଏହା ସହ ଅମ୍ଳଜାନ ମାନେ ଯୌଗିକ ଅନେକ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଖାଉଛୁ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଖାଉଛୁ। ଏଭଳିଆ ଯେକୌଣସି ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିବ, ଏଠି ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ରହିଛି। ସୋଡ଼ିୟମ୍ ତୁମର ଲୁଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ୍ ମିଶି ତୁମର ଲୁଣ ହେଇଥାଏ, ଲୁଣ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍, ଖାଇବା ଲୁଣ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଏଠି ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ମୌଳିକ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ମୌଳିକର ବ୍ୟବହାର ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ସବୁ ମୌଳିକକୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ମୌଳିକ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ସବୁ ନିଜେ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କର, ତା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 118 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଏଇ 118ଟି ଭିତରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ମୌଳିକ ଦେଖୁଛ, ସବୁ ମୌଳିକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ପାଇନାହୁଁ। ଏଠି କିଛି ମୌଳିକ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ 94ଟି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ମୌଳିକ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଛି ତାହା ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମୌଳିକର ସଂଖ୍ୟା ଏହାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଛି ଆମେ ନୂତନ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସେଠି ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ, ତେଣୁ ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ 118ଟି ମୌଳିକ ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ, ସବୁ ମୌଳିକକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ତୁମେ ଗତ ବର୍ଷ ବି ତୁମର ପଢ଼ିଛ। କ'ଣ ସେଇ 3ଟି? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୌଳିକ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଧାତୁ। ତେଣୁ ଅଧିକ ମୌଳିକ ହେଉଛନ୍ତି ଧାତୁ। ତେଣୁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ନା, ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧାତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯିଏ ଧାତୁ ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛି ଅଧାତୁ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଧାତୁର ରହିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଗୁଣ ଅଧାତୁର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ନା ଉପଧାତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇ ସାରଣୀରୁ ଦେଖି ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ଏଥିରୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ମଝିରେ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଉପଧାତୁ, ଏବଂ ଏଇପଟେ ଯାହା ରହିଲା ଆମର କେବଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବା ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉଦ୍ଯାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ଏଠି ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ସବୁ ଧାତୁ। ଏପଟେ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧାତୁ, ଏବଂ ଏପଟେ ଯାହା ସବୁ ରଖାହେଇଛି ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧାତୁ, ଏବଂ ଏ ମଝିରେ ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଧାତୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କର। ଯେ ଭିତରେ କେଉଁ ଧାତୁଟି ତରଳ ଅଟେ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଧାତୁ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ କଠିନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କିଏ ତରଳ ଧାତୁ, ତାକୁ ତୁମେ ତା'ର ନାମ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ମାନେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅଧାତୁ ସବୁ କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ତୁମର ବଡ଼ମାନଙ୍କଠୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଧାତୁ ଏବଂ ଅଧାତୁ ଏଠି ତୁମେ ଜାଣିଲ। ତେଣୁ ଧାତୁ ଏବଂ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା, ସେଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଜାଣିଲା ପରେ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ?
ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେ ଯେତେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ବା ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ବା ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ତାହାର ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ପାଳନ କରେ। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଜଳ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ, ତେଣୁ ଜଳ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଉଚ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ସେଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ତଳକୁ ଗଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତା'ର କିଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେ କିପରି ଦେଖାଯାଏ, କ'ଣ କିପରି ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କିପରି ଲାଗେ, ଏବଂ ତା'ର ବାସ୍ନା କିପରି ହୁଏ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଧର୍ମ କହିଥାଉ। କାରଣ ସବୁ ପଦାର୍ଥର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଭିତରେ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭୌତିକ ଧର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ଟାଣ ଲାଗୁଛି ନା ତାକୁ କିପରି ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଟାଣ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କିପରି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ନା କିପରି ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭୌତିକ ଧର୍ମ। ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ କ'ଣ? ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ଆଣବିକ ଏବଂ ସଜ୍ଜା ଯେଉଁ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ନେଇ ସେ କିଛି ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସେ କିପରି ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ କିପରି ମିଶିଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ଏହିସବୁ ଗୁଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଧର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ଧାତୁର ଉଦାହରଣ ନେବା। ଏଠି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏହା ଦୁଇଟି ସୁନା, ଏହା ବି ଗୋଟିଏ ସୁନା ଏବଂ ଏଠି ବି ସୁନା ଦେଖିପାରୁଛ। ଏ ଦୁଇଟି ସୁନାର ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ସୁନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି, ମଇଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ଏତେ ଚକଚକ୍ ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସୁନା ଦେଖୁଛ, ଏଇ ସୁନାକୁ ଦେଖ କିପରି ଏଇ ସୁନାଟା ପୁରା ଚକଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନା ଆଉ ଏଇ ସୁନା ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ସୁନାର ଗୁଣ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ସୁନାରେ କିଛି ବହୁଦିନ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ କିଛି ଆବରଣ ବା ଆସ୍ତରଣ ରହିଯିବାରୁ, ଜମିଯିବାରୁ ତାହା ଆମକୁ ସେଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଘରେ ତୁମେ ମାଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କିଛି ବାହାଘର ଆସିଲା, କିଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାଆ ମାନେ ସେ ସୁନାକୁ ନେଇକରି ସୁନାରୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ସୁନାକୁ ମାଜି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସୁନାକୁ ମାଜି ଦେବା ଫଳରେ କିଛି ଏସିଡ଼୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୁନାକୁ ମାଜି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଜି ଦେଲା ପରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ସୁନାଟା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାପୁରି ଚକଚକ୍ ଚକଚକ୍ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆହୁରି ତୁମ ଘରେ ବି ଦେଖିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଧରାଯାଉ ତୁମେ ପୂଜା ଘରେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲା ପରେ କିଛି ମାନେ ଟିକେ ମଇଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଗୁରୁବାର ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମୟରେ ଦେଖିବ ମାଆ ମାନେ ତାକୁ ବି ମାଜି ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ଖଟା ତେନ୍ତୁଳି କି କିଛି ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ମାଜି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଜି ଦିଅନ୍ତି ଦେଖୁଥିବ ପିଲାମାନେ ତାହା ପୁରାପୁରି ଚକଚକ୍ ଚକଚକ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ମାନେ ଧାତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କର। ତୁମେ କିଛି ଲୁହା ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମର ମାନେ ତମ୍ବାର ବାସନ ହେଉ କି କିଛି ବି କୌଣସି ତୁମ ଘରେ ଚାମଚ ବା ଆଉ କିଛି ସେଭଳିଆ ବାସନକୁସନକୁ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ କିଛି ଧାତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ଧାତୁକୁ ତାକୁ ତୁମେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଘଷି ଦିଅ, ବାଲି କାଗଜ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ତୁମେ ଘଷି ପାରିବ, ସଫା କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମେ ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସଫା କରିବା ପରେ ତାହା କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ତୁମେ କାଗଜରେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିପାରିବ କିମ୍ବା ତୁମେ ତୁମ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇ ତାକୁ ତୁମେ ରଖିପାରିବ। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କିପରି ଭାବରେ
ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ କିଛି ରହିଛି ଆମର ମାନେ ସୁନା ରହିଛି, ସୁନା କିପରି ଚକ୍ 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 କରୁଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ସୁନା ସବୁବେଳେ ଏଭଳିଆ ଚକ୍ 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 କରିଥାଏ। କିମ୍ବା ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ମଇଳା ଲାଗିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଘଷି ଦେଇ ଆମେ ସଫା ବି କରି ଦେଇଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରିବ। ତୁମେ ଲୁହା ଦେଖୁଛ, ଲୁହା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବେଳେବେଳେ ଅପରିଷ୍କାର ବା ମଇଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମଇଳା ଜମି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ବି ତୁମେ ସଫା କରିଥାଅ। ତୁମେ କିଛି ରୂପାର ବି କିଛି ମୁଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବା ରୂପାର କିଛି ଅଳଙ୍କାର ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାଜି ସଫା କରାଯାଏ, କାରଣ ସଫା କଲା ପରେ ତାହା କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ଚକଚକ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଏଭଳିଆ ଧାତୁକୁ ନେଇ ତୁମେ ନିହାତି ଘରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର କରିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ତାହା ଚକଚକ୍ ଚକଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ଚମକ ଆସୁଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ଦୀପ୍ତି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଧାତୁର ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। କ'ଣ କି ଧାତୁ ଚକଚକ୍ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଧାତୁର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଧାତୁର ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ଗୁଣ। ଏଇ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ବା ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଧାତବ ଦୀପ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଚକଚକ୍ କରିବା, ଚମକିବା ମାନେ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସୁନା ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କାହିଁ ସୁନା ପିନ୍ଧନ୍ତି? କାରଣ ସୁନା ଏଭଳିଆ ଚକଚକ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସୁନା ପିନ୍ଧିକରି ଯାଇଥିଲେ ବହୁ ଜଣ ମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଚକଚକ୍ ଦେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଧାତୁର ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ। ଏହା ହେଉଛି ଧାତୁର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ନା ଭୌତିକ ଗୁଣ, ପ୍ରଥମ ଭୌତିକ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଭୌତିକ ଗୁଣଟିକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏବେ ଶୁଣିଲ, ଦେଖିଲ, ତୁମେ ତାକୁ ଘରେ ନିହାତି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ତୁମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଯଦି ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆହୁରି ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଧାତବ ଦୀପ୍ତି କ'ଣ, ଧାତୁର ଏଇ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଗୁଣ କ'ଣ, ତା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କ'ଣ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରୁ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଆଉ ଏକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, କିଛି ଜାଣିବା। ଏଠି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଏଠି ଲୁହାରେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହାରେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଲୁହାକୁ ଗରମ କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ତାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖୁଛ ଏହା କିପରି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏ ହାତୁଡ଼ିରେ କାହିଁକି ପିଟାଯାଏ? ଏହି ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟା ଗଲା ପରେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଇଭଳିଆ ଲୁହା ଖଣ୍ଡଟିଏ ତାକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେପ୍ କରାଯାଇଛି ଏଭଳିଆ ମାନେ ତାକୁ ବଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ହାତୁଡ଼ିରେ ମାନେ ପିଟି 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 ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ତାପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସେଥିରୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମାନେ ଗରମ କରିବା କେବଳ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ବି ଦେଖିଥିବ କିଛି କଣ୍ଟା ହେଉ ବା କିଛି ମାନେ ସେଭଳିଆ ଧାତୁ କିଛି ଥାଏ, ତାକୁ ଯଦି ମାନେ ବାଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ, ପିଟି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଚଉଡ଼ା ବା ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖୁଛ ଏଠି ଲୁହାକୁ ମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିକିରି ବାଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବଙ୍କା କରିଦିଆହେଉଛି। ଏଭଳିଆ ସିଧା ଲୁହାଟିଏକୁ ସେଠି କ'ଣ କରାହେଲା, ବଙ୍କା କରିଦିଆହେଲା। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ। ଏଭଳିଆ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବାରୁ ସିନା ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ କେବଳ ପିଲାମାନେ ଲୁହା ନୁହେଁ, ଏଠି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସୁନା। ଏବେ ତୁମେ ସୁନାରୀ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁନାର କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ିଲା ବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖ। ଯଦି ଦେଖିଛ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ମନେ ପକାଅ। ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିଛ ସୁନାରୀ କ'ଣ କରେ, କିପରି କରେ, କେବେ ଯଦି ସୁନାରୀ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛ, ସେଠି ସୁନା ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାଟା ଦେଖିଛ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିନାହ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନାରୀ ଦୋକାନକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେଠି କିପରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାହେଉଛି ଦେଖିବ। ଏଭଳିଆ ସୁନା ଖଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ସୁନାର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ, ତାକୁ ବାଡ଼େଇ 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 ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ କରିଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯନ୍ତ୍ର ବି ବାହାରିଲାଣି, ସେ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତେଣୁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଏଇଭଳିଆ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ବି ଦେଖୁଛ ଏଇଭଳିଆ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇକିରି ଏଇଭଳିଆ ପୁରାପୁରି ମାନେ ସୁନାର ପୁରା ଚଦର ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଆହେଉଛି।
ଏବଂ ତାକୁ କାଟି କଇଁଚିରେ ବି ତାକୁ କଟାଯାଇପାରୁଛି। କଟା ଏଭଳିଆ କରାଯାଇପାରୁଥିବାରୁ ଆମେ ସୁନାରେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଧାତୁକୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବାଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହା ମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବଙ୍କା ବି କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଣକୁ ଆମେ ସୁନାର ବା ଆମେ ଧାତୁର ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାତୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ। ଏଇ ଧାତୁର ଗୁଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ବା ଧାତୁର ଧର୍ମକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଧାତୁ ସବୁ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ। ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ବା ଆମେ ତାକୁ ନମନୀୟ ବି କହିପାରିବା, ନମନୀୟ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ବା ନମନୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଧାତୁରେ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧାତୁର ଦୁଇଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗୁଣଟି କ'ଣ ନା ଧାତୁ ଚକଚକ କରେ ବା ତା'ର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣଟି କ'ଣ ଯେ ଧାତୁ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ। ଏଇ ତିନୋଟି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠି ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବା ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମହମବତୀ ରହିଲା। ଏଇ ମହମ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଏ। ତୁମେ ଏଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା ଘରେ କରି ଦେଖିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମହମ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ସେ ତାରର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ମହମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ହାତରେ ଧରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଲାଲ ହେଇ ଦେଖି ଏହାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଲାଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏହା ଧୀରେ 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 ଉତ୍ତପ୍ତ ହି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡିରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ସେ ତାରରେ ପୁଣି ହାତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ଏହା ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାପ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯାଉଛି, ପରିବହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ତାତିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏଇ ପ୍ରକାରର ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଥାଏ, ଏଇଟା ଘରେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଲୁହା କଢ଼େଇ ବା ଯଦି କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। ଏଇଠି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଲୁହାର ମାନେ ତଳ ଅଂଶ କେବଳ ନିଆଁ ସହିତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଏଠି ଉପରକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବି ଛୁଇଁଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା ତୁମର ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ? ଏଇ ଲୁହା ଯେତେବେଳେ ତଳେ ତାହା ଗରମ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ତାହାର ମାନେ ତାପର ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ତାପ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉପର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ କେତେବେଳେ ଲୁହାକୁ ଯଦି ଗରମ କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ମୁଣ୍ଡଟି କିପରି ମାନେ ପୁରା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଭଳିଆ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୁହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁ ଦେଉ ତାହେଲେ ଆମକୁ ହାତ ବି ଆମର ଫୋଟକା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାତି ଯାଇଥାଏ। ଏଭଳିଆ ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବି ପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଧାତୁର ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ ଗୁଣ, ତୃତୀୟ ଭୌତିକ ଗୁଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଭୌତିକ ଗୁଣଟି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ? ଇଏ ହେଲା ତାପର ପରିବାହୀ। ତାପର କ'ଣ ନା ପରିବାହୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ଧାତୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ତାପକୁ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ତାହା ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁ, ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ବା ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ତାହେଲେ ତା'ର ତାପମାତ୍ରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ତା'ର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ଧାତୁର ଏହି ଗୁଣକୁ ତାପ ପରିବାହୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଧାତୁର ତୃତୀୟ ଭୌତିକ ଗୁଣ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ କିଛି ପରୀକ୍ଷା, କିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତୁମେ ଘରେ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବା ଯାହାକୁ ସେଲ୍ ବୋଲି କହୁଛ, ତୁମେ ସେଲ୍ କହିପାର ବା ବ୍ୟାଟେରୀ କହିପାର। ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିଥିବ, ତୁମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ରିମୋଟ୍, ଟିଭିର ରିମୋଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତୁମର ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି କୁଲର, ତୁମର ଏସିର ରିମୋଟ୍ ଏଇଭଳିଆରେ ରହିଛି। ତୁମର ଘଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ କିଛି ତାର ସଂଗ୍ରହ କର। ଘରେ ଥିବା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ତାରକୁ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ କିଛି ଲାଇଟ୍ ବା ବଲ୍ବ, ଏଇଭଳିଆ ବଲ୍ବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା
ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାତୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୁଣକୁ ନୂତନ ଭୌତିକ ଗୁଣକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲଗାଯାଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖୁଛ ଏଠି ବି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ବଲ୍ବ ତାହା ତାରଟି ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଉ ଫାଙ୍କ ରହେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିଯାଏ। ଏଇଟା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଧାତୁର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଧାତୁ କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ତା'ର କ'ଣ ଗୁଣ ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ତାରଟିକୁ କାଟିଦେବା। ଏଠି ବି କାଟିଦିଅ, ଏଠି ବି ଦେଖୁଛ ଏଠି ବି ମାନେ ରଖାଯାଇଛି କଟା ହେଇକରି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ତାରଟିକୁ ଏଠି କାଟିଦେଲ, ଏଠିକୁ ତାପରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଧାତୁ ସବୁ ଆଣ। ଧରାଯାଉ ତୁମର ଧାତୁ ରହିଛି, ତୁମର ଲୁହା ରହିଛି, କିଛି ଗୋଟାଏ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ଆଣ ଏବଂ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ଏଠି ରଖିଦିଅ। ସେ ତାରର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟିକୁ ଲୁହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଅ, ଦେଖିବ ଇଏ ଜଳୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଜଳିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଏଇ ଲୁହା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଗତି କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଲୁହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଯାଇପାରୁଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଇଏ ପରିବହନ କରୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଲୁହାକୁ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସେଠି କିଛି ଆଲୁମିନିୟମ ରଖ, କିଛି ତୁମେ ତାପରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଆଣ, ଆଲୁମିନିୟମ ଆଣି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। କିଛି ମାନେ ତମ୍ବା ଆଣ, କିଛି ସୁନା ଆଣ, କିଛି ରୂପା ଆଣ, ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାତୁକୁ ଆଣିକିରି ସେଠି ପରୀକ୍ଷା କର। ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଆମର ସବୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଦ୍ୟୁତକୁ ପରିବହନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତର ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତର ପରିବାହୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଧାତୁର ପ୍ରଥମ ଗୁଣଟି ହେଲା ଯେ ଧାତୁ ହେଉଛି ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ପ୍ରସାରଣଶୀଳ, ତାପରେ ପରିବାହୀ, ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତର ମଧ୍ୟ ପରିବାହୀ ଅଟେ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ କପର, ଏଇ କପର ଖଣ୍ଡଟି କ'ଣ କରାଯାଇପାରୁଛି ନା ତାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବାଡ଼େଇ 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 ବା ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଛାଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ତାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏବଂ ତେଣୁ ଏଇ କପର ତାରକୁ ଆମେ ବହୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ରୂପାର ମଧ୍ୟ ଏପରିଆ ତାର କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ରୂପାକୁ ଖଣ୍ଡେକୁ ବାଡ଼େଇ 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 ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରୁଛୁ ନା ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ତାର କରିଦେଇ ପାରୁଛୁ। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ସୁନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ପିଟି 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 ଏବଂ ତାକୁ ସରୁ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଗୋଟିଏ ସୁନାର ବି ତାର ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧାତୁର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ। ତେଣୁ ଧାତୁକୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରୁଛି ନା ବାଡ଼େଇକିରି ସେଥିରୁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରୁଛି। ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତୁମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଦେଖିଥିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ତାର ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ତାରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟକୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ରଖିଛ, ଏଭଳିଆ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ସେଇଟା ସବୁ ଆମେ ଧାତୁରୁ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଧାତୁର ଏହି ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ, କେଉଁ ଗୁଣ ଯେ ଧାତୁରୁ ତାକୁ ଆମେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁ, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ତନ୍ୟତା କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଧାତୁର ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଣିଲେ କଥା ଯେ ଆମେ ଧାତୁକୁ କ'ଣ କରିପାରୁଛୁ ନା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଭୌତିକ ଗୁଣ ହେଲା ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ, ଏହା ଚକଚକରେ ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ନମନୀୟ ବା ପ୍ରସାରଣଶୀଳ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଅଳଙ୍କାର ଚଦର ବନାଇ ପାରୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ତାପ ପୁଣି ଏହା ତାପର ପରିବାହୀ, ଏହା ପୁନର୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟ। ଏହାର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଧାତୁକୁ ବାଡ଼େଇବା, ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ବେଲ୍ ବାଜୁଛି, ସେ ବେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା କିଛି ଗୋଟେ ଲୁହା ବା ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟି ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଧାତୁର କିଛି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ରଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଧାତୁକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ତାହା ଠନ୍ 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 ଶବ୍ଦ କରେ। ଯେକୌଣସି ଧାତୁକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ତାହା ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୌତିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।